எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. I am sure you must know already what we are going to talk about. I think எங்களோட அந்த previous part of our love story the kind of overwhelming responses that we got, like we obviously knew that நான் அந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கான ரீசனே because I was so confident that you guys will receive it so well and we'll also get so much love from it. அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தது தான், the expectations, I'm not gonna lie. But the kind of edits, especially Nakshatra Sweetheart in ஒரு Instagram page took the time and effort to actually convert it into first day வந்து images வந்தது. அது பார்த்தே நாங்க ஷாக் ஆகி, like literally we were sitting at dinner with our friends and we were just like, oh my god, what's happening? நக்ஷத்ரோட எக்ஸ்பிரஷன் ஏன்னா நான் நோட்டீஸே பண்றேன் இந்த மாதிரி போஸ்ட் வந்ததுன்னு. நக்ஷத்ரா அந்த போட்டோ பார்த்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், யூ நோ ஹவ் நக்ஷத்ரா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் she was in shell shock மாதிரி இருந்தாங்க. என்ன நக்ஷு ஆச்சுன்னு ரெண்டு பேரும் ஃபோன் பார்த்தா இட் இஸ் லிட்டரலி நாங்க நரேட் பண்ண ஸ்டோரிய, அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, கார்ட்டூன் காமிக் ஸ்டைல்ல ஒரு ஸ்வைப் பேஜுக்கும் was literally created for us மாதிரி. And the kind of detailing that went into it, like அந்த குட்டி குட்டியா நம்ம மென்ஷன் பண்ணதெல்லாம் was a part of it. And then adiliye I was so overwhelmed, and then the next day it became like a movie, like a short film madri or a reel madri aache. And I mean that's just something we're going to save and cherish for the rest of our lives, and we're obviously so motivated to continue our story. And it's so funny how the human brain kind of forgets details, because nanu Raghavu idu patti idukku munnadi discuss pannittu irundhom. Adukapra ennala aachu, like once he finished school, what all happened, நம்ம எப்பப்ப மீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we've been so intertwined in each other's journey so beautifully. சில memories மறந்து போச்சு, and then we kind of like sat together, brainstormed, and I actually have a list of things to tell you today. So vaanga, let's get started with the video and let's continue this love story. Okay, so let me continue. ராகவ் அவருடைய 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்சு ஸ்கூலை விட்டு கிளம்புற வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் டைம் ஃபார் மை 12th grade. நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதும் ஐ வாஸ் அ கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரி, பட் ஐ நெவர் ஜாயின் த பிளே பிகாஸ் கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரியா எங்களுக்கு அந்த வருஷம் எங்கள் ஸ்கூலில் அப்போல்லாம் once in 2 years மைத்ரின்னு ஒரு பெரிய கல்ச்சுரல்ஸ் நடக்கும், which will be like an inter-school culturals. We'll invite other schools to come to our school. We'll conduct all these competitions, games, make them participate in everything. So அது வந்து எங்கள் அண்ணா ஏற்கனவே பண்ணி அவரோட மைத்ரியில இருந்தே I've been looking forward to when it will be my turn to organize all of this. So because I had to be actively involved in that, I stepped away from the play. But my darling current husband அப்பவே he had come back for the play இல்ல. So என்னன்னா ஸ்கூல் முடிஞ்சோடனே அலுமினி நீங்க மறுபடியும் தியேட்டருக்கு போகலாம், ப்ளே பண்ணலாம். அலுமினினா இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க கேன் கம் பேக் அண்ட் டூ தியேட்டர் மாதிரி. நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்சு I went on to study visual communication. I think that was the best decision that I made in life. ஏன்னா that was a time where அவ்வளோ பண்ணேன் தியேட்டர், சென்னையில் இருக்கட்டும், மஸ்கெட்டில் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன். ஸோ ஐ டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்போ தான் தியேட்டர் ஒழுங்காகவே கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ஐ கெப்ட் கோயிங் பேக். பட் அப்போல்லாம் போகும்போது கூட ஐ டோன்ட் திங்க் நக்ஷத்ராவை மீட் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவ்வளோ கிடைக்கல. I still remember there used to be that hot chocolate Vandi, remember, in our school and the new block pakkathula, and that's where I used to run into him because engaloda classes and everything was in that old block, the main foyer block, whereas inge canteen ku varumbodhu da onnu ivar auditorium kulla povaru illana something will be happening there, and appala getta vera suttuvaru because I think no uniform and all of that. You were coming to school as alumni, college kid illa appala. So neenga ungaloda pant shirt neenga eppadiyanalum back to school madri. And I remember watching him in that play, like being a part of it as well. So enakku vandu 12th standard la though my focus kind of like shifted into like obviously academics and culturals and everything, I still remember every time I would run into Raghav, it will happen upon chance. Like adukku munnadi varaikum na plan panni execute panni na poi ivara inga irparu nu paakuradhu anga irparu nu paakuradhu taandi over naalum ivar paakuradhu enakku or bonus madri irundichu. And it's so crazy how this crush was.
because every time I saw him, I would still like feel this urge to like hide or like, you know, to do something, and I'd be like, oh, he's here, he's here, he's here, he's here. It'll be like on radar. இப்போ இவர் இங்க இருப்பாரு, நான் hi ராகவ், அப்புறம் கூட யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I go into the canteen. பட் இங்க திரும்பி அவர் இங்க இருக்காரு, நான் அவர் பார்க்கலனா கூட I'll be like, oh, he's here, he's here, he's here. அப்பதான் ஏதோ பின்னாடி எல்லாம் கண்ணு முளைச்சு அவர் என்ன பண்ற அந்த மாதிரி இருக்கும். And that was such a little cute, beautiful time. அப்போ கூட we were not massively in touch. இவங்க இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு இப்போதான் தெரியும். எனக்கு உள்ள ஐடியாவே இல்லை. பிகாஸ் என்னோட மெமரி பொறுத்த வரைக்கும் I always call Nakshatra. என்னோட தியேட்டர் ப்ளே பண்ணும்போது மட்டும் I will always invite her. Nakshatra நீங்க கண்டிப்பா ப்ளே வந்து பாருங்க அப்படின்னு. இல்லாட்டி it always used to be பர்த்டேக்கு அவங்க என்ன விஷ் பண்ணுவாங்க, நான் அவங்களுக்கு விஷ் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது. பட் my only thing is I would love for her to come watch the play. But genuinely ஏன்னா அவங்கள மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக் இல்லவே இல்லை. ஏன்னா யூஸ்வலி யார் பார்த்தாலும் சூப்பரா இருக்கு, வெரி குட். நம்ம ரேண்டமா எங்க போனாலும் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் தட் வி கிவ் இல்லைங்களா. பட் இவங்க மட்டும் நோட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க, நான் என்னெல்லாம் பண்றேன்னு நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஷீ வில் பிரேக் இட் டவுன். ஆனால் அது எனக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணு. நீ 2 கை யூஸ் பண்ணி 1 கை யூஸ் பண்ண பெட்டரா இருந்திருக்கும், இந்த சீன் நல்லா இருந்தது, அந்த சீன் கொஞ்சம் சுமாரா இருந்தது. ஸோ ஷீ லிட்டரலி பிரேக் இட் டவுன். அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து இட் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் மீ. ஸோ எப்பவுமே ஒரு ப்ளே வந்ததுன்னா there'll always be a personal invite that நானே நக்ஷத்ரா கிட்ட ப்ளீஸ் நீங்க ப்ளே முடிஞ்சா வாங்கன்னு எப்பவுமே கூப்பிடுவேன் எங்களை. And you know, he'll also do and really like play mudunje, it's like one thing, okay, always audience members, like you'll go back to the actors and like kind of share your feedback and everything. And I remember every time I'll tell Raghav, play nalla irundhathu, everything was good. And then you remember I'll come back home and then he'll send me a message, what did you really think about it, what did you really think about it? And that'll be the time Raghav sonna mari I'll genuinely take notes. It started off as a way to impress him, but then it ended up becoming something that I got so passionate about that even today till now when he does theatre Karan plays or when kids, like, you know, theatre Karan kids do other plays and everything, நான் எப்பவுமே சொல்வேன் I'll have 2 audience mode. ஒன்னு வந்து I'll be proper audience, I'll have zero expectations and everything, and I'll watch it and enjoy, laugh at every single joke and everything. That's the zone I go into. Otherwise the other one is this critical zone where I'll kind of like sit down with my phone and I'll watch the plays with like 1000 eyes and எல்லாத்தையுமே என்னென்ன நடக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி நான் ஃபீட்பேக்கும் பாஸ் ஆன் பண்ணுவேன். ஆடியன்ஸ் ஜோன் எல்லாருக்குமே பண்ணுவேன், பட் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஜோன் எனக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு மட்டும் தான் பண்ணுவேன் because that actually takes a lot of effort from my end as well. But yes, he is right. அப்பத்திலிருந்து ராகவ் எந்த ப்ளே பண்ணினாலும் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுவாரு, and that message ended up becoming the most crucial point in our love story as well, but we'll get to that later. ஸோ நானும் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டேன். ஓ, பை த வே, ராகவ் இப்போ சொன்னார் இல்லை, அவர் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அவரோட பிளேக்கு என்னை இன்வைட் பண்ணுறது ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்டர் மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நானும் விடாமல் இந்த மனுஷன் மேலே க்ரஷ் வந்ததுலேருந்து என்னோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கு எவ்ரி இயர் ஐ யூஸ் டு இன்வைட் ராகவ் and he never came except for 1 year which we will discuss. But he never came. He'll tell me like அந்த லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் நான் இவருக்கு மட்டும் கேட்டு லைக் எல்லாருக்கும் ஒரு 2 ரிமைண்டர்னா இவருக்கு டெய்லி ஒரு ரிமைண்டர் நான் அனுப்புவேன் சும்மா டு மேக் ஷூர் he comes with them. I was ரொம்ப சோஷியலி ஆக்வர்டுங்க. இவங்க இன்வைட் பண்ணி நான் வேணுன்ட்டே போகலன்னுலாம் இல்லை, பட் ஐ நோ அவங்களோட பேட்ச் பசங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அண்ட் மை கான்வர்சேஷன்ஸ் ஆர் ஆல் வெரி ஸ்மால் அண்ட் ஆல்வேஸ் லிமிட்டட். அப்போ ஸோ அங்கே போய் நான் என்ன பேசுவேன், வாட் வில் ஐ டூ, பிகாஸ் எனக்கும் தெரியும் இவங்களுக்கு க்ரஷ்ல இருந்ததுன்னு, எனக்கு கலாய்ச்சிருவாங்களா எல்லாரும். ஸோ அது எல்லாமே மைண்ட்ல ஓடி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ மட்டும் ஐம் ஸோ சாரி, நான் எங்கேயோ வெளில போகணும், ஐயோ எனக்கு இந்த கமிட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐ நெவர் யூஸ் டு கோ. பட் this was a real reason on why I didn't go for those parties. By the way, I don't know if all of you know this, but it's just something that we and our circles just know. I don't know if it's like a Chettinad Vidyashram things, but biscuit kurtutanga appadinte. Like recent I noticed that some of them don't know. Biscuit na, it's like alva kurthu. Like varenu solittu varla. Alva is like in many aspects, but this is like varenu solittu varla. Like இப்போ வந்து breakfast polama, ana vare solittu அப்புறம் கடைசில ஓ சாரி கார் பங்க்சர் ஏதாவது சொன்னா பிஸ்கட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்க. இது எங்க சர்க்கிள்ல தெரியும், but I think it. So anyways, he gave me biscuits for every single one of my birthdays. And then நானும் ஒரு வழியா 12th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு போர்ட் எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு துபாய்க்கு போயிட்டேன் எங்கள் அப்பாவோட சில் பண்ணுறதுக்கு, பிகாஸ் ஐ ஹேட் டு கம் பேக் அண்ட் ஜாயின் காலேஜ். அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் தட் பர்டிகுலர்
summer vacation was so important for me because அந்த ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட்ன்ற அந்த ஒரு பெரிய டென்ஷனை முடிச்சு எக்ஸ்ட்ராவா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அண்ட் காலேஜுமே வந்து ஸ்கூல் டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகாதுல கொஞ்சம் ஒரு 2-3 வீக்ஸ் லேட்டா ஸ்டார்ட் ஆகுங்கிறதால இட் வாஸ் லைக் அ மேசிவ் சம்மர் வெக்கேஷன் ஃபார் மீ. Meanwhile, நான் ஸ்கூல்ல இருக்கும்போதே I had started acting and all of it like a little bit. So தியேட்டர்ல ஆக்டிவா இன்வால்வ்டா இல்லைனா கூட இப்போ we'll introduce you to one very, very important character in our love story. His name is Sabari Vas. He is like our mutual friend. So, நானு ப்ளே பண்ணும்போது என்னோடையும் நடிச்சாரு, ராகவ் ப்ளே பண்ணும்போது ராகவோடையும் நடிச்சாரு. ஆனா அவர் ஆக்சுவலி எங்க அண்ணா செட் அந்த பேட்ச் அண்ட் அந்த யூனோ பீரியட் ஆஃப் செட்டிநாட் பிளேயர்ஸ்லயே ஜாயின் பண்ண ஒரு ஆக்டர் ஹூஸ் ஆல்சோ ராகவ்ஸ் கோ ஃபவுண்டர் இன் தியேட்டர் கார். இஸ் லைக் a very best friend ஒரு பிரதர் மாதிரி. அவங்க சொன்னா என்னோட 4 வயசு பெரியவன், இவங்களை விட 5 வயசு பெரியவன். ஆனாலும் he is literally the first circle மாதிரி எங்களுக்கு. And I'll tell you how beautifully our lives are intertwined as well. Okay, Sabari Sab is like a brother to me. How much a brother to me that அவனுக்கு கல்யாணம் நடக்கும்போது அந்த தாலி முடிச்ச வரைக்கும் நான் போட்டிருக்கேன் அவனோட ஒய்ஃப்க்கு. அவனோட ஒய்ஃப், அதாவது எங்களோட குரு ஜெயக்குமார் சாரோட டாட்டர் காரு வந்து எந்த அளவுக்குன்னா அவளோட பையனுக்கு ராகவ் மடியில உட்காந்து மொட்டை போட்டாங்க. So like oh my god, I'm getting goosebumps, but it's so strange how I personally had this bond with Sab before Sab and Karu started dating. Raghav had this sisterly feeling towards Karu before Sab and Karu started dating. Then they got married and then we got married. Now we're just like this cute little family in Salna, touch wood. So Sab தான் வந்து one of those first batches from Chettinad Vidyashram that went and studied Viscom Visual Communications, and I think Viscomல வந்து உங்களோட கரிக்குலம்லயே நீங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைம் இருக்கும்போது முதல்ல என்ன கேமரா முன்னாடி நிறுத்தினது சாப் தான். அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ல என்ன நடிக்க வச்சு. அப்போ கூட ஐ ரிமெம்பர் நான் வந்து உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் வந்தேன் ஷூட்டிங் எல்லாம் பண்றதுக்கு. அப்போது கூட சாப் சொல்லுவா இதுதான் ராகவோட ஏரியா, பிகாஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எனக்கு இவனை எவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு. சிவலிக்கு இதுதான் ராகவோட ஏரியா, இங்கதான் நானும் இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஐ ரிமெம்பர் தட் நவ். So on the short film ella pannirnden, then I had done a couple of small roles here and there, more short films, then hosted a bunch of things. Idu ellame I had done in that 12th standard span and that holiday span. Yeah, I had done it. So konja people knew that not only was I doing plays or something like that, but I'll come here and there in front of the camera and all of that. So summer vacation ku na poyachu. எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை, பட் ஐ ஃபீல் லைக் இட் வாஸ் சம் 30th that I was returning to Chennai. அப்போ சாப் ஹெட் மெசேஜ்ட் மீ சேயிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஷூட் இருக்கு, we're doing this trailer for a book and இன்னைக்கு இந்த பர்டிகுலர் டே தான் அதை வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு, நீ ஃப்ரீயா அப்படின்ட்டு. அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டே இப்போ 30th ஜூன் 30th வச்சுக்கோங்களேன். ஜூன் 30th மார்னிங் 2 AM தான் என்னவோ என் ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகும் சென்னை ஏர்போர்ட்ல. அண்ட் இவன் சொன்ன ஸ்கெடியூல் படி இட் வாஸ் லைக் 6 o'clock எல்லாம் அந்த ஷூட் ஆரம்பிச்சிடும். So I found that so hectic and I was like, Sab, அன்னைக்கு தாண்டா வரேன், வேற ஏதாவது டே வைக்க முடியுமா சொல்லு, இல்லைன்னா சாரி சாப், இட் வில் கெட் வெரி ஹெக்டிக் ஃபார் மீ அப்படின்ட்டு. இதுல என்னன்னா, ஸோ அந்த இதுல நான் லீட் அப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ சபரி வந்து எங்கிட்ட சொன்னேன், நட்சத்திரா காஸ்ட் பண்ணலான் இருக்கேன்டா அப்படின்னு. சூப்பர்னு சொன்னேன். அப்புறம் ஒரு நாள் சொன்னா, இல்லடா அவ கஷ்டம், அவ ஊர்லேருந்து வரது லேட் ஆயிடுமோ, ஸோ அவளால பண்ண முடியாது, பட் வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன். சரி என்னடா சார், இல்லை நான் வந்து ராகவ் நடிக்கிறான்னு ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை, உன் பேர் சொன்னா வந்துருவா பாரு அப்படின்னு லிட்டரலா அவன் சொன்னான். அண்ட் அவன் சொன்ன மாதிரியே இவங்க கிட்ட அவன் சொல்லியிருக்கான் ராகவ் தான் நடிக்க போறாங்க. So it was so funny, okay. நான் அது வரைக்கும் அவன்கிட்ட சொல்றேன் இந்த மாதிரி இல்லடா எனக்கு காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும், நான் எங்கேயோ வேற போகணும், ஐ திங்க் ஐ வாஸ் விசிட்டிங் மை பிரதர் இன் டெல்லி ஆர் சம்திங் லைக் தட். சொன்ன இல்லடா நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிளம்பணும், இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் தான் பிளான்ஸ், ஸோ அதனால என்னால பண்ண முடியாது, இது ஹெக்டிக்கா இருக்கும்ட்டு. அப்போ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல நான் வந்து இது கேட்டேன், டேட் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா, வேற ஏதாவது டேட் அடுத்த நாள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஷூட் பண்றியா? அண்ட் தென் ஹி வாஸ் லைக் இல்ல ராகவ் அன்னைக்கு தான் ஃப்ரீயா இருக்கா, அதனால அன்னைக்கு தான் ஷூட் பண்ண. My brain mind blown aitana. I was like, what? Raghav is acting, and then because I knew he was in theater and I was also like doing something, but I don't think I ever imagined to be acting with you. Adu I was just like, what? No way, appadilla nadakadhu அப்படினு. And then when I realized that அந்த மாதிரி ஒரு opportunity வருது, and literally Raghav சொன்ன மாதிரி my next message was like, சரி ஓகேடா பாத்துக்கலாம்.
And it was this beautiful trailer that we had shot for a book. Actually, on the concept, when I found it so interesting, Yeah. where a novel or it was called Taken Already, and we were shooting a trailer for that book. So basically, on the story, or a kutti trailer, madri. And it had to do with love. It had something to do with love. And it was the opposite version. Yeah. Where the guy falls in love with the girl, and the girl is shocked. And she rejects Madri. So அதுதான் Rejects illa. In the end, she'll be cheating. Remember? She- it was correct. Actually, on the book, நாங்க ரெண்டு பேரும் படிக்கல. So shameful of us. But it was something about how the girl was like a con artist or something like that. அந்த மாதிரி. But leaving all that aside, it was a very, very, very important short film or time even in her life, because that's when the relation, not the friendship between Raghava and Nakshatra grew a bit, was because of that. ஏன்னா இவ்வளவு நாள் ஸ்கூல்ல இருந்து என்னதான் பண்ணாலும் we never spoke so much. நான் But ராக மூஞ்ச கூட பார்த்தது இல்லைன்னு நினைச்சேன். I remember the Yeah. Taken Already பண்ணும்போது that's when I was actually seeing his face properly. அந்த மாதிரி. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடிலாம் பிரீஃப், ஏன்னா என்னதான் ஸ்கூல்ல நாங்க இருந்தாலும் இவங்க நான் சொன்ன ஹேர் ஸ்டைல்லாம் பண்ண வருவாங்க, பட் டீச்சர்ஸ் எப்பவுமே இருப்பாங்க. ஸோ யூ நெவர் கெட் டு ஸ்பீக் ஸோ மச் இல்லைங்களா. பட் இதுல என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஸோ நாங்க ரெண்டு பேரு, என் ஃப்ரெண்டு தான் டைரக்டர் சப்ரி, என்னோட இன்னொரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தான் சினிமாட்டோகிராஃபர் தனுஷ். ஸோ இவ்வளவுதான் எங்க டீமின் 4 பேர் வச்சுதான் இந்த ஃபுல் ஷூட்டை எடுத்தோம். ஸோ அவங்க எங்கேயோ செட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, என்னையும் வந்து கார்ல உட்கார வச்சிருவாங்க. கார்ல உட்காந்து we used to just have fun. பட் அப்போதான் for the first ever time that நானும் நக்ஷத்ராவும் we kept talking. I mean அவங்க she kept talking and I kept listening. But that was the first ever time this ever happened. அப்போதான் எனக்கு நக்ஷத்ரா யாருன்னு தெரியும். அப்போதான் I used to tell her what I did, what we used to do. So it was literally us bonding over this. Icebreaker. It was an icebreaker, literally an icebreaker. And appo kuda I was very shy da. But she made it so comfortable where it became a beautiful friendship. That entire either became a great memory for us. I was literally like, I'm living my dream. Because நான் சொன்னேன்ல இவர் மேல இருந்த அந்த கிரஷ்ல ஐ டென்ட் ஈவன் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் மச். லைக் ஓ என்னைக்காவது இவர் கூட நடிப்போம், இல்ல என்னைக்காவது இவர் பக்கத்துல உட்காந்து நம்ம பேசுவோம், அந்த மாதிரி அவ்வளோ கூட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இல்லைங்கிறதுனால அப்போ இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ற வார்த்தையெல்லாம் தெரியாது. பட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லைக், ஓ இவரை பத்தி நம்ம இவ்வளோ நினைச்சு க்ரஷ்ன்னு சொன்னதுல இது கடவுள் நடத்தி வைக்கிறாரோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டே. லைக் ஐ திங்க் we shot from morning to evening. அவ்வளவுதான், ஒரு ஆஃப்டர்நூன்லாம் அந்த ஷூட்டே முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ அந்த டைம்லயே ஐ ஃபெல்ட் லைக் சம்திங் வாஸ் ஹேப்பனிங் and then we were getting to make these memories together. அப்படிங்கிற மாதிரி it was constantly ringing in my head. I remember there was like this coffee day portion where நான் உட்காந்து ஒரு bunch of people ஓட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் and Raghav will be staring from the opposite tree அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம். and அது ஷூட் பண்ணும்போது ராகவ் அங்க நிக்க வைக்கல, அது கேமரா மட்டும்தான் இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் in my head I was imagining ராகவ் அங்க நின்னு என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி. and then நாங்க வந்து ஒரு குட்டி அந்த பிளே ஏரியா மாதிரி இருந்ததுல, ராணி மயம்மை டவர்ஸ், அங்க விளையாடணும், ஸ்லைட்ல ஒன்னா வரணும், இவங்க முன்னாடி ஓடுவாங்க, நான் அவங்களை பிடிக்கிற மாதிரி போகணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஷாட் எடுத்தாங்க. I loved it. I was just like, and ராகவ் சொன்ன மாதிரி கார்ல உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். and then I remember நாங்க வந்து இந்த அசோக் பில்லர் பக்கத்துல இருக்கிற மெக்டானல்ட்ஸ் only I have a feeling we went and then it was the first time I ate peri peri fries. This Dhanush Bhaskar only got peri peri fries. and oh my god, till today he's that one friend of ours who we can always ask for like food suggestions and everything. He's so amazing with it. but அப்பவே அந்த peri peri fries க்கு அவர்தான் அந்த சீசனிங் வாங்கி அந்த French fries ஒரு பேக்ல கொடுப்பாங்க, அதுல கொட்டி இப்படி குலுக்கி அதை சாப்பிடணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கத்து கொடுத்தாரு. இந்த பெரி பெரி ஃப்ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிடும்போது கூட I remember I was sitting at a table, அது ஒரு 4-seater table, and then Raghav had gone with his friends to order, and then they were all bringing that tray of food, and in my head I was just like, will he sit next to me, will he sit next to me, will he sit next to me, will he sit next to me? He did not. But that's also because on the point of time I felt more closer to Dhanush and Sab than Raghav and I, because I had spoken to them a lot more than I ever did with him. So then it was fine. அதுக்கப்புறம் I remember, okay, நாங்க வந்து தனுஷ் வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்க பக்கத்துல ஏதோ ஒரு மேங்க்ரூவ் பார்க்கோ என்னவோ இருக்கும், அங்க போய் ஒரு குட்டி போர்ஷன் ஷூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the last bit was ஒரு பைக் scooter ride. So Activa, but that was the first ever hug. It could be the first ever ride or anything that Nakshatra and I did alone together. ஏன்னா மித்தபடி நாங்க எங்க பார்த்ததே இல்ல, வெளில எங்கேயுமே சேர்ந்து போனதே இல்லை.
ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு வண்டி ஓட்டி என் வண்டிக்கு பின்னாடி நட்சத்திரா உட்காந்து அந்த ஷார்ட் எப்படினாங்க நான் போயிட்டே இருப்பேன் காத்தடிக்கும் and Nakshatra from behind she should hug me and she should feel the breeze and both of us should இதுதான் shot and both of us should enjoy. So literally இதுதான் இருந்தது. அது வந்து it was a very 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 beautiful short film or But it anything. felt so brief. Yeah. I remember. ஏன்னா இந்த ஷாட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஓவர் Over. வந்தோம் இவங்க ட்ரெஸ் பேக் பண்ணிக்கிட்டாங்க கிளம்பிட்டாங்க நாங்க அங்க ஜாலியா இருந்தோம் and that was it அதுக்கப்புறம் Actually எல்லாமே everything like for example இப்ப play பார்க்க போனேன்ல play பார்ப்பேன் அன்னைக்கு Yeah. அத பத்தி பேசுவோம் then it's cut. Similarly we did this short film, we spoke about it that day, cut. அந்த மாதிரி like it was never like you know we carried the conversations or we continued texting each other or we even got disappointed or upset that it didn't happen. அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. அந்த டே நாங்க பேசிட்டோம் அந்த moment நாங்க பேசிட்டோம்னா it used to be beautiful and it used to be gone from there. Then okay, this is so I think my birthday came first. Yeah, my birthday obviously would have come first. It was only then I would yeah. So it was my 18th birthday, my first year college birthday, and I decided to have a big party and எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஹோட்டல்ல ஓகே ரெசிடென்சி டவர்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ பிகாஸ் நான் குட்டியா இருந்ததுல இருந்து அவங்களோட புஃபே வாஸ் சம்திங் தட் அட்ராக்டட் மீ சோ மச். ஏன்னா அங்க நீங்க என்டர் ஆன உடனே மத்த சாப்பாடு எல்லாம் கூட மூடி 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 வச்சிருப்பாங்க ஆனா டெசர்ட் செக்ஷனை இந்த பக்கம் அப்படி பப்பரப்பேன்னு திறந்து வச்சிருப்பாங்க and that felt like oh wow what is this is the best thing in the world அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ எப்போ எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஒகேஷனுக்கு எங்க போகணும் அப்படின்னாலும் நான் ரெசிடென்சி டவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ என்னோட 18th பர்த்டே அங்க வச்சிருந்தோம் அண்ட் ஐ வாஸ் சோ நைவ் பை தென் எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் சோ ஓகே தட் யார் ராகவன் பர்த்டேக்கெலாம் வரமாட்டாரு அப்படின்ட்டு. பட் இருந்தாலும் நான் பாவமா இவரை இன்வைட் பண்ணி this time he had no escape because it was like you know he had play practice and Yeah. everything and I was like you have to come அது இதெல்லாம் சொல்லி ஒரு மாதிரி I just told him. அவங்க என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இன்வைட் பண்ணிருந்தாங்க a very very close friend of mine. சோ என்ன ஆச்சுன்னா அவனும் போறான்னு தெரியும் அவன் போறான் அப்புறம் இவங்க பரிஷ் அதுக்கப்புறம் இவங்க இன்வைட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க சோ ஐ நியூ இந்த தடவை எனக்கு கம்பெனி இருக்கு நான் இவங்க பேட்ச் மட்டும் இல்ல என்னோட ஃப்ரெண்டும் என்னோட இருக்கான்னு சொன்னோன்னே ஐ திங்க் சரிவா போலான்னு we both left. Yeah, so what happened was அந்த birthday partyல வெளியில photo shoot எல்லாம் முடிச்சிட்டு we went inside, we sat down to eat and everything and everybody was there and we were all chilling. I remember on the birthday party I had given one black as a dress code as well. Okay, so we were just sitting and eating and everything and then suddenly Raghav is coming. And of course நான் அவரை இன்வைட் பண்ணேன் நீ வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்ண இதெல்லாம் எனக்கே ஞாபகம் இருக்கு. பட் the fact that he came was just so crazy and I had to play it so cool because எனக்கு வந்து இவ்ளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு crush இருந்தது ஸ்கூல்ல தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே தவிர I still had these crazy feelings for him அப்படிங்கிறது was not very obvious to my other friends and people there and everything because life moves on and everybody just moves on in their life. But then when he came, I still was in shock and I was just so happy he came. And I remember photo எல்லாம் எடுத்து முடிச்சிட்டு எல்லாரும் கூடயும் பட் இருந்தாலும் I was like oh come guys let's take photos அப்படின்னு சொல்லிட்டு I took photos alone with every boy there just so that I could take a photo alone with Raghav as well. And அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எப்படி எங்களுக்கு ஒரு மெமரியோ this is also very 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 beautiful memory and this is the first ever photograph of Raghav and Nakshatra together. Just us. பல வருஷத்துக்கு அந்த போட்டோ மட்டும்தான் ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தது together. And he came so sweetly and then he celebrated the birthday அப்போ கேக் கட்டிங் எல்லாம் பண்ணினோம் and I still remember என்னோட வீட்டுல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நான் ஒரு பெரிய போட்டோ வால் வச்சிருப்பேன் where I stick all my memories and everything but அந்த போட்டோ வால்னு பண்றதுக்கு முன்னாடி ரேண்டமா என் ரூம்ல எங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ எனக்கு பிடிச்ச சில விஷயங்கள் வந்து நடந்துச்சுன்னா அது அன்னையில இருந்து ஒரு போட்டோவை பிரிண்ட் பண்ணி அங்க ஒட்டுறது ஒரு வழக்கம். I remember for this particular birthday I made like a குட்டி collage and I was so nervous. Of course Raghav is just a boy யாரும் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டாங்க பட் எனக்குள்ளே தெரியும்ல I don't see him as just another guy so I was very scared to take a photo with him and then put it on my wall. So I took one group photo that I had taken with all the boys and then I put that on my wall and I don't know if it's still there or if எங்கேயோ போயிடுச்சா அப்படின்ட்டு but I remember this so clearly.
and it was such a beautiful day. That picture is so special because I spent hours in many days staring at that picture, and we actually looked so cute together. Yeah. We actually looked so cute. Raghuக்கு நிறைய முடி வேற இருக்கும் because it was time for play and everything, but it's always forever it will be a special photo for us. ஸோ 18th பர்த்டே முடிஞ்சிருச்சு, எல்லாம் ஆச்சு. அண்ட் நான் 18th பர்த்டே முடிஞ்சதும் கையோட பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து டிரைவிங் கிளாஸ் போகிறது தான். பிகாஸ் மை மதர் ஆல்வேஸ் வாண்டட் மீ டு லேர்ன் ஹவு டு டிரைவ் அண்ட் லைக் பி வெரி இண்டிபெண்டன்ட் இன் எவ்ரி திங். ஸோ ஐ ரிமெம்பர் துர்கா டிரைவிங் ஸ்கூல் இன் அடையார். அங்கே தான் நான் கிளாஸ் போய் நான் என்னோட இன்னும் 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் we all turned 18 togetherல. So we went for class and everything. And then என்னோட டிரைவிங் டெஸ்ட் டே ஐ ரிமெம்பர் so clearly. அங்கே போனேன், அண்ட் தென் என்னென்ன பண்ண சொன்னாங்களோ அந்த விஷயம் எல்லாம் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் we had to go give one photograph and everything. ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு, லைசன்ஸ்லாம் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச அந்த மோமெண்ட் வந்து my mother and I thought வாங்க we'll go out and we'll celebrate, well let's go out for lunch அப்படின்ட்டு. இவங்களும் அவங்க அம்மா மட்டும்தான் இருந்தாங்க, தவிர வேற யாருமே இல்ல. only me and my mother. So we were going to go for lunch. அது வந்து பெசன் நகர்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போலான்னு இருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி பெசன் நகர்ல இருக்கிற நீல்கிரிஸ் போய் தேவையான திங்ஸ் எல்லாம், சும்மா வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கலாம். அந்த பெசன் நகர் நீல்கிரிஸ் வாஸ் மைன் அண்ட் மை மதர்ஸ் ஃபேவரட். அங்க போய் சும்மா என்னென்னவோ பொறுக்கிட்டே போனாங்க. ஸோ அங்க போய் எல்லாம் வாங்கலாம்னு சொல்லி லிட்டரலி நான் எப்பவுமே போறேன் நீல்கிரிஸ் தான். இப்படி நான் நீல்கிரிஸ்க்கு போறேன். ராகு who you came with? அப்போ ஒரு ரிஹர்சல் முடிச்சுட்டு நாங்க அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ, ஒன்னும் சம்திங் ஆஃப் தட் சார்ட். கண்டிப்பா ஒரு பிளேக்கு அப்புறம் தான் அங்க இருந்தோம். அப்ப வெளில வரும்போது ஐ திங்க் தட் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் எவர் டைம் தட் ஐ ஸ்போக் டு அப்போ ஆண்டி இப்போ அம்மா, வேர் ஐ காட் டு ஸ்பீக் வித் அம்மா ஆல்சோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அது வரைக்கும் நாங்க அவளை பேசினதே இல்லை. எனக்கு தெரியும் அதுதான் நக்ஷத்ரோட அம்மானு, பட் நெவர் an interaction. That was the first ever time where I spoke to Amma also in my life. Yeah, and I was like, how did this happen? Like, இன்னைக்கு உட்காந்து நான் யோசிக்கிறேன், I'm married to him, he's my husband and everything. But how come? Because எனக்கு லைசன்ஸ் கிடைச்ச டே is something that I hold so precious to me, like so special, because it's something that made me feel so independent. Even today I love driving and everything, and எனக்கு லைசன்ஸ்லாம் கிடைக்குமா கிடைக்காதான் ரொம்ப பயந்து அப்புறம் நீ கிடைச்ச அந்த நாள், such a special day in my life. Also I met him and everything. I mean, God had his own plans. So அன்னைக்கு ராகவ பார்த்துட்டு, and believe me, even then, even at that point of time, I had like one laptop. Such a crazy feeling every time I saw him. And I remember, you know, for the longest time, even till we started dating or something like that, நான் யாரை மீட் பண்ணாலோ, யார் வந்து ஸ்கூலை பற்றியோ இல்லை ஸ்கூல் க்ரஷஸை பற்றி பேசினாலோ, somehow eventually அவங்க கிட்ட நான் ராகவ பற்றி தானே சொல்லி ஆகணும், because he's the craziest tale of my life. ஸோ அதை பற்றி சொல்லும்போது நான் சொல்லுவேன் எல்லார்கிட்டயும், யூனோ ராகவ் எனக்கு எப்படின்னா, everybody will be like, oh but why haven't you spoken to him, why haven't you like, you know, like tried to go out or something, see if it works out or things like that. பட் என் மைண்டில் எப்போவுமே ராகவ் வந்து ஒரு ப்ரெஷஸான க்ரஷ். மீனிங் ராகவ் எனக்கு கொடுக்குற அந்த ஃபீலிங் வந்து I would never want to like harm that feeling or even risk that feeling, because it was so precious, so beautiful, so unadulterated. வேற அவர் வந்தாலே எனக்குள்ள ஒரு அழகான ஒரு கூச்ச நாச்சம் எல்லாம் வரும். ஸோ அதை வந்து எதுவும் பண்ணக்கூடாது. பட் நான் எப்பவுமே எல்லார்கிட்டயும் சொல்லுவேன், ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் என்ன வேணா நடக்கலாம், which is எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகும்போது நான் வந்து அந்த மண்டபத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கேன். அதாவது நானா போய் ராகவ் கிட்ட பேச மாட்டேன், ஆனா ராகவா வந்து அந்த கல்யாண மண்டபத்துல நான் உட்காரும் போது மாப்பிள்ளை தாலியை இப்படி கொண்டு வர வரைக்கும் கூட ராகவ் has a chance where he just comes and says Nakshu, no word spoken, சும்மா நக்ஷு வா அப்படின்னா நான் பாட்டு என் டிங்கின்னு போயிடுவேன். பிகாஸ் he is that person in my head. I'll just go with him அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஜோக்கா நான் சொல்லுவேன். ஏன் தாலி கட்டிட்டா நான் இன்னொருத்தரோட வைஃப்ல, அப்பெல்லாம் இவர் கூப்பிட்டா போக மாட்டேன். பட் அது நடக்கிற வரைக்கும் அவர் வந்து சும்மா அப்படின்னு கை காமிச்சா போதும், அது ரன் பிஹைண்ட் ஹிம். எனக்கு அவர் அப்படிப்பட்ட பர்சன். அது நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும், சும்மா டெல்லிங் எவ்ரிபடி. அண்ட் இவர் சொன்னார்ல his first interaction with my mother, அதே மாதிரி my first interaction with my mother-in-law was also very very special, because இவங்க தான் ராகவோட அம்மாங்கிறது obviously எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் இவர் மேல எனக்கு ஒரு க்ரஷ் இருக்குன்னா அவங்க அம்மா யாரு, அவங்க தம்பி யாரு அப்படின்லாம் நான் நோட்டை விட்டுட்டு இருப்பேன்ல. ஆர்யூ ஆல்சோ, ஐ திங்க் when you were doing a play, நான் வந்து ஆர்யூவா அதுல நடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஐ மீன் ஆர்யா ராகவ்ஸ் younger brother. அப்பல நோண்டு கொழுக்கும் கியூட்டா இருப்பாரு. அவர் வந்து ஒரு இருக்கும்போது when someone told me, oh this is like Raghav's brother, obviously I had like too much love for him and everything. but நான் போய் இப்படிலாம் கொஞ்சம் போது அப்படி மட்டும் பண்ண பையன் இன்னைக்கு எவ்வளோ பேசுறான் அவன்.
பட் எங்க மதர் இன் லா கூட எனக்கு இருந்த இன்டராக்ஷன் வாஸ் ஐ ரிமெம்பர் எந்த பிளேன் எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை பட் இட் வாஸ் ஆஃப்டர் டேக்கன் ஆல்ரெடி இந்த குட்டி ட்ரெய்லர் நாங்க ஷூட் பண்ணி அது யூடியூப்ல எல்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐ ரிமெம்பர் நான் அம்மாவை மீட் பண்ணும்போது I have a very weird feeling அவங்க தான் என்கிட்ட வந்து பேசினாங்க because my mother-in-law is very sweet like that. So I think she came running to me and she said, "Oh, I'm Raghav's mother." And I was like, "Yeah, auntie, I know," and everything. And then she was like, "Kanna, I have to tell you something. என் பையன் இது வரைக்கும் நடிச்சதுலயே you are his best pair." அப்படின்ட்டு. And she remembers this so much that I remember எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது கூட she was like, என் பையன் நடிச்சதுல மட்டும் இல்ல என்னோட பையனோட லைஃப்லயே you are his best pair அப்படின்னு சொன்னாங்க. Like எனக்கு இப்போ உங்ககிட்ட இதெல்லாம் சொல்லும்போது கூட I find it so unbelievable that this is what our story is. Like this is how it happened for us. It's all just crazy. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஸோ நான் வந்து அப்ராட் போயிட்டேன் படிக்க அண்ட் இவங்க வந்து ஷி காட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிஸி ஒர்க்கிங் இயர். ஸோ அப்போ வந்து யூஸ்வலி இருக்கிற டச் கூட இல்லை. இட் வாஸ் லிட்டரலி ஒரு நாளைக்கு தான் நாங்கள் மெசேஜ் பண்ணிப்போம், ஹாப்பி பர்த்டே நக்ஷத்ரா, ஹாப்பி பர்த்டே ராகு. இது தவிர எங்களோட சேட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே இருக்காது அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் திஸ். ஸோ அப்போ வி கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் இன் டச். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் படித்து முடிச்சு தென் ஐ காட் பேக் டு சென்னை. I have something to interrupt. Even when he said like he completely lost in touch and all, I used to stalk him so extensively. Stalk அப்படிப்பட்ட ஸ்டாக், okay? Meaning இவர் வந்து அப்போ இவரோட குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் will make so many of these short films, okay? அதுலலாம் யாராவது இப்போ எங்க ஸ்கூல்ல இருந்தே யாராவது போய் நடிச்சாங்கன்னா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. பட் வேற யாராவது ஒரு பொண்ணு வந்து நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணோட ஜாதகம் மட்டும்தான் கிடைக்காது, மற்றபடி அவங்க யாரு என்ன எல்லாத்தையும் நோட்ட விடுவேன். அண்ட் இவர் வந்து அப்ராட் போய் படிக்கிறாருன்னு சொன்னப்போ கூட இவர் ஏதாவது சோஷியல் மீடியாவில் ஃபோட்டோ போட்டாருன்னா அது போய் பார்ப்பேன். அப்புறம் கூட இருக்கிறவங்களோட ப்ரொஃபைல்லாம் போய் பார்ப்பேன். எல்லாரையும் பார்த்து இவர் என்ன பண்ணுவார், சாரி பட் அவ்வளோ ஐ யூஸ் டு பி watch out on what he's doing and yeah. So என்னாச்சுன்னா நானும் படிப்புலாம் முடிச்சுட்டு then we got back to Chennai. அது அந்த பீரியட்ல தான் என்ன பண்ணணும்னே தெரியாத ஒரு பீரியட். I know I was going to start working everything but அது ஒரு குட்டி கேப் இருந்தது. So அந்த கேப்ல தான் I think you missed theater when you were away as well. Yeah. Like ஐயோ நான் ரீசன் why I got back to Chennai also இல்லாட்டி நான் அங்க கூட வேலை பண்ணிருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கலாம். என்னோட குரு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பிளே இருக்கு, நீ வந்து நடிக்கிறியா அப்படின்னு கருத் கர்ஜன் அப்போதான் பண்ணினோம், நீ வந்து நடிக்கிறியான்னு யோசிக்க கூட இல்லை. அடுத்த நிமிஷம் ஐ செட் ஐம் கம்மிங் அண்ட் அடுத்த ஃப்ளைட் எடுத்து ஐ காட் பேக். என்னோட டெசர்டேஷன் அந்த ஃபைனல் பேப்பர் கூட நான் சென்னையில் இருந்து தான் ஐ சப்மிட்டட் பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு கெட் பேக் ஆன் ஸ்டேஜ். அப்போல்லாம் இன்ஃபேக்ட் ஞாபகம் இருக்கு அந்த கருத் கர்ஜன் பிளேக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன் and she did not come for that play because she was busy and I think I held on to it and that was also kind of a conversation that I had with her on later stages of my life. But who knew he actually directed and produced and staged that Ghatotkajan play all over again, and this time play paakradhenna from inception till the end I was there with him. So என்ன ஆச்சுன்னா ஸோ படிப்புலாம் முடிச்சு then we got back and இந்த பிளேல நடந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரு பிரீஃப் பீரியட்ல அப்போ என்ன பண்ணணும்னு தெரியாத ஒரு பீரியட்னால we thought சரி நம்மளே ஏன் ஒரு தியேட்டர் குரூப் ஆரம்பிக்க கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் தியேட்டருக்காரன். நான் என்னோட 2 ஃப்ரெண்டு எப்படின்னா வீட்டில் உட்காருவோம், வானத்தை பார்ப்போம், செவரை பார்ப்போம், ஃபேனை பார்ப்போம், பேர் என்ன வைக்கணும்னு தெரியாது. தியேட்டர் ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியும் பட் என்ன பேர் வைக்கணும்னு தெரியாது. ஃபேனுன்னு வைக்கலாமா, வெறும் பிளேன் வைக்கலாமா, சேர்னு வைக்கலாமான்னு ஒன்று வைக்கும் போது அப்புறம் மை ஃப்ரெண்ட் கேம் அப் வித் திஸ் ஐடியா ஆஃப் தியேட்டருக்காரன். ஸோ இது நடக்கும் போது வி வாண்டட் டு டூ ஒரு play that we wanted to produce was Sivagami in Sabda. அப்போ ஒன்று நாங்கள் பண்ணல, இட்ஸ் a dream which we will someday. அப்போ பண்ணும் போது தான் we wanted to cast Nakshu as Sivagami. அந்த brief பீரியடுக்கு அப்புறம் that is when I went to meet Nakshu again. அது எங்கன்னா கேஃபே காஃபி டே சிசிடி காதனவாஸ்கோன் ரோட்ல. இப்போ அதை எடுத்துட்டாங்க பட் அப்போ இருந்தது. அப்போ ஸோ சப்ரி தான் நக்ஷத்ரா இன்வைட் பண்ணுவாங்க, நக்ஷு ஒரு கதை இருக்கு நீ வந்து கேட்குறியா அப்படி தேட்டருக்கு அப்படின்னு. By then Nakshatra was very busy, she was well known amongst the public and everything and she had பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி she reached a certain space. அப்போவே நான் என்ன யோசிச்சேன், சரி இவங்க என்னதான் க்ரஷ் எல்லாம் இருந்தாலும் இப்போ பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்க, பயங்கர ஆட்டிடியூட் இருக்கும், she's become a heroine and all of that is what my notion was அப்போ. பட் நாங்க அந்த சிசிடிக்குள்ள போகும்போது the Nakshatra who I met in school, the cheerful Nakshatra was the same Nakshatra who I met again. ஒரு சேஞ்ச் இல்லை. என்கிட்டயும் சப்ரி கிட்டயும் அவங்க அப்போ எப்படி பேசுவாங்களோ
அப்படியே தான் பேசினாங்க. ஈவன் தோ ஷீஸ் ஷீ கேம் டு தட் ஃபேம் அதெல்லாம் இருந்தா கூட, ஈவன் டில் டுடே எனக்கு ஏன் நக்ஷத்ராவ அவ்ளோ லவ் பண்ணுவேன்னா, the amount of hard work is what has made her reach this space. That is why she's got so much love from all of you. ஆனா நக்ஷத்ரா வந்து she never carries it out of this door or inside this door. நக்ஷத்ரா எப்பவுமே ஒரு நக்ஷத்ரா தான். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும், எங்கள பொறுத்த வரைக்கும். பிகாஸ் அவங்க அப்படிதான் எங்கள ட்ரீட்டும் பண்றாங்க. சோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அங்க மீட் பண்ணும்போது, எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது, அப்போ கூட I didn't know that நக்ஷத்ராக்குன்னு கிரஷ்லாம் இருக்கும்னு. பட் என்னன்னா, இட் வாஸ் a great time again because நக்ஷத்ராவ பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்ப மீட் பண்றேன்னா. And I remember இந்த மெக்டானல்ட்ஸ்ல சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி அது கஃபே காஃபி டேல அப்போ கொஞ்சம் மேல ஏறணும்னா ஒரு ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதுல தான் உட்கார்றதுக்காக திங்க் ஐ ரீச்ட் ஃபர்ஸ்ட், யூ ரீச்ட் ஃபர்ஸ்ட், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் வாட். பட் நான் அன்னைக்கு காலையில இருந்து பயங்கரமா ரெடி ஆனேன் பிகாஸ் ராகவ் வராருன்னு. நாட் தட் யூ நோ நான் வருஷம் ஃபுல்லா உட்கார்ந்து ராகவ்காக ஏங்குவேன். இட் வாஸ் இன் தட் சார்ட் ஆஃப் a space. We both carried on with our lives very sensibly. ஆனா the moment I find out that ஓ இன்னைக்கு அவரை பார்க்கறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் இருக்கு, இல்ல அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு, இல்ல ஏதாவது ஒன்று நடக்குதுன்னா, that feeling would start off again in my heart and I would be like, I would be so excited. எனக்கு இப்போ சொன்னாலும் என் முதுகுல எல்லாம் ஏதோ ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ அந்த காஃபி டேக்கும் நான் பயங்கரமா ரெடி எல்லாம் ஆகி கியூட்டாலாம் அங்க போய் உட்காரும்போது ஐ வாஸ் திங்கிங், ஒருவேளை இப்படி 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 உட்காந்து ஃபுல் பெர்மியூட்டேஷன் காம்பினேஷன் அந்த அந்த சீட்ல என்னெல்லாம் நடக்கும். நான் இங்க உட்காருவேன், ராகவ் முன்னாடி உட்கார்ந்தா நல்லா இருக்குமா, இல்ல ராகவ் இங்க உட்கார்ந்தா நான் இப்படி அவரை பார்ப்பேன், நான் இப்படி அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். But no, he ended up sitting like across the table only. I wasn't sitting next to him. But we did have a good meeting and unfortunately at that point of time I think we all, even they never ended up staging that particular play, but we got really busy and the play never really happened. But I think we became like got slightly a little bit more in touch because he started producing plays more frequently and acting in plays as well. So adnala adu pathina invites ella varumbodhu wishing him and everything. And I think on the meeting நடந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் தியேட்டர்காரனோட பிளே போய் பார்க்கறதுக்குள்ளே ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷம் போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈஸியா போயிருக்கும். ஆமா it just passed, but we kept in touch a little bit more frequently than what we did before they had started Theatre Karan, because in the constant words of encouragement everything was always there. And then came this extremely random magical day. They did this play called Mara, okay? And I remember இவரோட ஒவ்வொரு பிளேக்குமே போகணும்னு எனக்கு அவ்வளோ ஆசை இருக்கும். பட் அப்போ ஐ வாஸ் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் as well, ஹோஸ்ட் பண்ணுறது அது இதுன்ட்டு. ஸோ வீக்கெண்ட்ஸில் இவங்க ஸ்டேஜ் பண்ணுற டைம் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி when I used to be really busy with events as well. ஸோ நான் வரணும்னு நினச்சி கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் டைம் வர முடியாமல் போகும், இல்லை I'll be late or something like that. So it wasn't happening. Then one fine day I remember அன்னைக்குமே போகணும்னு காலையிலேருந்து ஆசை இருந்துச்சு. Then I was actually out with a friend. So I dragged that friend and that friend's friend and I said, come, we're going to go watch a play. Yaru? Teja and Yusuf. Oh. So Cutie, who's like my best friend, childhood best friend, avaroda best friend Yusufையும் கூப்பிட்டுட்டு I came to watch this play and it was happening at the Music Academy. And Music Academy mini hall. So அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய opportunity இல்ல, Music Academy எல்லாம் perform பண்றோம்னு. And I was also genuinely hoping that இவங்க வரணும் அப்படின்னு, because I told you she is the best critic நால I was sincerely hoping that she is there. And எனக்கு நல்லா green room இருக்கும்போது somebody say நக்ஷத்ரா வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. I never knew this. Oh God, that the story. Now I'll have a different imagination in my head. Okay, so I'll tell you what happened. Play பார்க்கலான்னு போயாச்சு. By this time my crush had kind of dropped and I was really in support of this theatre group itself, because appa more than it being Raghav's theatre group, I just found it so amazing that எங்க ஸ்கூல்ல விளையாட்டுத்தனமா தியேட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்ச பசங்க like 7th standardல இருந்து or something like that, அது போய் வளர்ந்து இன்னைக்கு even though they are all having their day jobs and they have different careers and everything, they still take the effort and that passion was still driving them to start a theatre group. And theatre எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும். இன்னைய வரைக்கும் நான் ஒரு ப்ளே பண்ணதுக்கான ரீசனும் அதுதான், because I don't know if அதுக்கு தேவையான அந்த எஃபர்ட் என்னால் போட முடியுமா அப்படின்னு full fledged. Theatre doesn't give a lot in return again. The reason I just simply quickly want to say is நான் visual communication படிச்சது was to act. But நான் போய் என் business management படிச்சது because I know
I need to work in life. நான் வெறும் தியேட்டரை நம்பி கண்டினியூ பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னும் I cannot be very very successful. ஏன்னா இதுலேருந்து அவ்வளோ ரூபா வராது. It's not like other forms of entertainment. ஏன்னா இதுல டிக்கெட் விற்கிறது it's a big deal. So passion, it's pure passion for the stage is what keeps me driving. So இவங்க சொல்றது is absolutely right. It needs a lot of time. It needs a lot of effort. Zero என்ன சொல்றது உங்களோட என்ன what will get back is applause. It's love. It's all of that is what you'll get back. Kick And the adrenaline will be very high. But இதுலேருந்து நீங்க சர்வைவ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா not a lot of people do. There are a few people who do it, but it's very very rare. Yeah. So I had actually, at that point in time, I went to watch the play in support of all of these people who I've grown up with and who are now achieving so much. True to God, I went into that place, okay. So we got our seats and everything. So we got back and then, we got into our seats and everything. We were just sitting there and appa I thought, இவங்க வந்து ஏதோ மாடர்ன் தியேட்டர் பண்றாங்க போல இருக்கு. இது வந்து ஒரு புது டெக்னிக் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. So the stage was open. The actors were in their costumes and they were just walking across the wings, like இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கம், அந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கம். And I thought, இது ரொம்ப 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 தப்பு ஸ்டேஜ்ல. ஏன்னா ஒன்ஸ் நாங்க காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டோம்னா ஆடியன்ஸ் எங்களை பார்க்கவே கூடாது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த இடத்துல வந்து பின்னாடி நடக்க இடம் இல்லை. ஸோ விங்ஸ் இல்லை. ஸோ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் வாஸ் டு டூ த லைட்ஸ் அணிஞ்சு தான் இருக்கும். பட் அதுல நடக்கிறது தான் எங்களுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் மாதிரி இருந்தது. பட் இட் வாஸ் ராங். Yeah, but I found it so interesting. Like, sometimes சொல்லுவாங்கல்ல பண்றது தப்பு நமக்கு தான் தெரியும், பாக்குறவங்களுக்கு அது சரின்னு தெரியும். இது எல்லா பெர்ஃபார்மருக்கும் சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ people were walking across and from their costumes I was trying to like guess what the characters are, and I had taken two Pavamana friends with me also. So I was trying to explain to them, I think இதுதான் சீதா, இதுதான் அப்படின்னா சொல்லி ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது I remember Raghav walked, okay, and I was like, oh yeah, that's Raghav அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த பக்கம் நடந்து போனாரு, அப்புறம் இந்த பக்கம் நடந்து போனாரு, திரும்ப இந்த பக்கம் நடந்து போனாரு, அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்தாரு. ஓகே, அண்ட் I remember this so clearly, okay. So அவர் இந்த பக்கம் வந்துட்டு இது வரைக்கும் இப்படி நடந்து போனார்ல, இந்த பக்கம் நடந்து வந்தாரு and he turned to like signal something to someone else on this side, okay. So he just turned and he was saying something there when suddenly in the green room, இவர் இங்க நின்னுட்டு இருக்காரு, இதுதான் விங்ஸ்னா இங்க உள்ள ஒரு green room இருக்கும். அந்த green room ஓபன் பண்ணி யாரோ க்ளோஸ் பண்ணும்போது, imagine the entire stage is so dark, the auditorium doesn't have a lot of light as well. அந்த green room ஓபன் பண்ணதுல இருந்து ஒரு ஸ்லைட் வெளிச்சம் அவர் மூஞ்சில வந்துட்டு போச்சு, and in that light he smiled again. If you have watched part 1, are you able to connect? அந்த projector roomல இருட்டுல அந்த ப்ரொஜெக்டர் வெளிச்சத்துல வந்த அதே சிரிப்பு years later இங்க அந்த green room lightல அந்த ஸ்டேஜ்ல அதே சிரிப்பு, and that sparked something in me all over again. Like it was so crazy. Like up until then also I knew I liked him, I have a crush on him, he's my school crush அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். But this time it was a more magnetic attraction for me. Like அந்த சிரிப்புல எனக்கு அவரை பத்தி என்ன தெரியும் அப்படி ஒன்றும் பெருசாவே தெரியாது. But it was something where I was like, I need to get to know him, I need to start talking to him, I just wanted to keep talking to him, I just wanted to continue talking to him. It was such a crazy feeling. I wouldn't call it love, I wouldn't call it anything அது வரைக்கும், but it was just a raw magnetic attraction. And I remember on the play வந்து once it was done and everything, I spoke to him also and I left, and even when he had asked me for feedback, I would have given the most mockest feedback of my life. I don't think I would have done that proper critical version of the feedback, because throughout that entire play I just watched him and I was just like, oh my god, what is this feeling, what is this feeling, what is this feeling. And then we started texting. Obviously Raghav would be like, oh, how is the play அப்படின்னு சொல்லி he started texting. ஏன்னா அவங்க பிரீஃபா தான் பேசிட்டு போனாங்க. It wasn't a very in-depth conversation. Since எங்களோட first ever பெரிய ப்ரொடக்ஷனால again wanted to know நக்ஷத்ரா கிட்ட how was the play அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது. பட் இந்த தடவை நக்ஷத்ரா என்ன பண்ணாங்கன்னா, I started texting him and I just didn't stop texting. Generally what will happen is every time Raghav messages Nakshatra like, oh, happy birthday Nakshatra, happy birthday Raghav, what have you been up to, I've been doing this, you've been doing this, oh that's great, okay bye. It'll be like an exchange of maybe 10-15 correct, replies and then it'll be over.
But this time after Mara, whenever Raghav texted, I used to reply, and I'll always reply with a chance for him to reply again reply with a chance for him to reply again. And even those conversations actually came so naturally to us. I was Yeah. thinking that eventually at some point he'll just stop texting, or he's not going to be interested or something like that. But he did reply. And to make it a little more interesting, I came up with this idea that எங்க ரெண்டு பேர்ல யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணாம போனை மூடி வைக்கிறாங்களோ, they will have to buy the other person a cup. And literally இந்த இடத்துல இருந்து தான் எங்களோட லவ் ஸ்டோரி ஸ்டார்டட். Yeah. ஏன்னா ஒரு இடத்துல நான் வந்து வேணுட்டேல பை மிஸ்டேக் ஒன்றும் ரிப்ளை பண்ணலையோ, 2 நாளைக்கு ரிப்ளை பண்ணலையோ. No, it wasn't even 2 நாள். Like it was just sometime. Like it was blue tick. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா ரிப்ளை பண்ணல. ஸோ the moment I didn't do it, the plan immediately came where both of us were going to meet. And this was not even a date. This was literally 2 people meeting each other. And இது ஏன் இன்னும் ஸ்பெஷல்னா, நானும் நக்ஷத்ராவும் எங்க போயிருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி we always had a friends, இன்னொரு கம்பெனி இருந்தது. For the first ever time, it is just the both of us going to meet each other all alone, and we're just going to be talking. So பயங்கர ஸ்பெஷல். இது எங்க மீட் பண்ணோம், இந்த அகெயின் காதர்நவாஸ் கான் ரோட்ல இருக்கிற அமடோரால தான் 2 பேரும் போய் மீட் பண்ணோம். No, we actually met in Tina Nagar and the Why? park kitta, because I was there for a costume trial and you were also around that area. So we said we'll come park our cars there and then take one car to Amadora. Oh. Yeah, so then we both came there, and I don't remember. I want to say I only drove Raghav because அப்பெல்லாம் அது எனக்கு ஒரு கெத்தா இருக்கும். Like நான் வண்டி செம்மையா ஓட்டுவேன். So now it's okay, you come, I'll take you with me அப்படின்னு சொல்லிட்டு I have a strong feeling. I drove the car, went to Amadora and காதர்நவாஸ் கான் ரோட். ஸோ ராகுவோட இந்த டிசர்ட் ஒப்செஷனுக்கான ரீசனே நான் தான். அது வரைக்கும் வெறும் தெட்டுப்பால், ஜாங்கிரி, லட்டு, குலாப் எங்க நான் ஸ்வீட் சுத்தே இல்லைங்க. இது எங்க வீட்ல வந்து இருக்கும், பட் ரெகுலராலாம் இருக்க. டெய்லி நான் உணவு திரட்டிப்பால், டெய்லி ஜாங்கிரி, காஜு கத்திலாம் சாப்பிட்ற பழக்கமே இல்லை. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்வீட்ல இதுதான். வேற ஸ்வீட் எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் எங்க வீட்ல வந்து ஈவன் கல்ச்சர் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் என்னன்னா, இந்த என்னது குவாலிட்டி பால்ஸ் ஐஸ்கிரீம், அது பால்ல வரும் அந்த ஐஸ்கிரீம் தான் எங்களுக்கு தெரியும். கேக் எல்லாம் என்னன்னா நம்மளோட ஹாட் பிரெட்ஸ், மெக்ரனட், அந்த மாதிரி கேக்ஸ் தான் இஸ் வாட் ஐ been introduced to as a child. That's what we all got introduced to as children as well. But even அந்த வயசு வரைக்கும் கூட I was only introduced as that. But I was so dessert obsessed and everything. So அதனால I said, oh come, there's like this really nice ice cream place, let me take you there அப்படின்னு சொல்லிட்டு we drove to Amadora. And by then, you know, my in the like அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு ஒரு க்ரஷ்ஷா ராகவ பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும். Like even if I was meeting him with a bunch of friends, or if he had come to my birthday party or anything was happening, I used to be so nervous around him. But after Mara and after that interest kind of became something else. Like it wasn't even like I want to become his girlfriend or something like that, but it was just like I need to get to know this person அப்படிங்கிற மாதிரி. There was no nervousness actually. It just transitioned into something so comfortable. Like even the first time we met, I felt like, yeah, I mean I've known him all my life, and the மாதிரி we're just meeting அப்படின்னு it became so convenient. எனக்கு என்ன ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருந்ததாங்க, பிகாஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, மை டாக் இஸ் வெரி ஸ்மால், ரொம்ப ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். பிகாஸ் தட்ஸ் ஆல் ஐ கேன் டாக், அண்ட் எஸ்பெஷலி இஃப் இட்ஸ் கேர்ள்னா ஒன்றும் படன்னு. பட் என்ன ஆச்சுன்னா, அன்னைக்கு எஸ்பெஷலி டியூரிங் தட் டைம் இன் Amadora, she made it so comfortable. And I don't even remember for how long we spoke, but நாங்களும் அவங்களும் it was opposite. அப்போ வேற மாதிரி இருக்கும். We kept talking. அப்ப எனக்கு என்ன ஆர்டர் பண்ணணும்னு கூட தெரியாது. It was literally அங்க போய் பார்த்தேன், என்னடா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா, it was my thought process. So it was ஒரே ஒரு underbaked ஆர்டர் பண்ணி both of us were having that ice cream, sharing it, and it was such a beautiful conversation. Again, it was not me trying to hit on her or she trying to hit on me, nothing of that sort. ரெண்டு பேருமே, it was a pure conversation that we kept talking about. And அது முடிச்சிட்டு I think again. No, and then we obviously came back in the cars. He picked his car up and I picked my car up and we went. And then I think like before Vafo, we met again at Cupcake Company. Because I was so surprised. அப்போ Cupcake Company ன்னு ஒரு குட்டி dessert place இருக்கும் ஆழ்வார்பேட்ல, அந்த ரெயின் ட்ரீ பக்கத்துல. It was my most favorite place in the world. Like literally when Raghav and I went there after we got married and everything, and then they had shut it, I cried, you remember? I literally cried because that place has so many memories for me. It's delicious, no doubt, but it was like a huge thing for me that they had shut it and everything. So Cupcake Company பத்தி நான் யாரா இருந்தாலும் பேசுவேன்.
அப்ப இவர்கிட்ட பேசும்போது he was like, I've never been there, and that was again another thing that happened so naturally. I was like, yeah, come, I'll take you அப்படின்ட்டு. So then we went to Cupcake Company one day again, but that was so brief, like it was such a kutti meet. We just went there, we ate cupcake, we said Yeah. okay, tata, bye bye, and we But left. என்னன்னா the frequency of us meeting also increased. இப்போ சொல்லும் போது எனக்கே தோணுச்சு that இந்த மாதிரி போயிருக்கோம் அப்படின்னு. It was very true. அவங்க கூப்பிட்டாங்க, நானும் டக்குன்னு போனேன். We had couple of Idella, I think cupcakes. we used to meet once a week or Yeah. something like that. Like once a week or something we would meet, and then it wasn't like such a big deal. Like but we would keep texting. Yeah. Texting. Like we never stopped texting. From when Maras happened, we kept texting. And I had this like no phone call policy. It's something that I feel was like the best thing that we did to our relationship, where we would text each other briefly. Like, oh, இப்படி ஒன்று நடந்துச்சு, I'll tell you about it when we meet. இப்படி ஒன்று நடந்துச்சு, I'll tell you about it when we meet அப்படின்ட்டு. And phone call would maximum be like, oh, I've reached, where are you? Oh, I'm coming here, that's it. Yeah. Whereas we wouldn't spend hours talking on the phone. So when we meet in person, we would have so many things to discuss and so many conversations to have. நினைச்சு பாருங்க, it is almost 10 years of us knowing each other but not really speaking. But இப்போ என்னன்னா சின்ன சின்ன விஷயம், அந்த வீக்ல எனக்கு என்ன நடந்தது, அவங்களுக்கு என்ன நடந்ததுலாம் பேச ஆரம்பிச்சோம். அப்போதான் was the time where Raghav took me out for lunch. and I thought I was gone. அவ்வளவுதான். I fell for her. I was unimaginably attracted to Nakshatra, where it was very very surreal because அந்த ஃபீலிங் வாஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் இன் மை ஹார்ட், வேர் எனக்கு என்ன பேசணும் என்ன பண்ணணும்னே தெரில. வி வென்ட் டு திஸ் பிளேஸ் கால் வாஃபோ. அது இப்போ இல்லை, மறுபடியும் தே க்ளோஸ் தட் பிளேஸ். அங்கே தான் வென் வி ஸ்டார்டட் டாக்கிங், ஒன்றும் ஜெங்காவோ ஒன்றும் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருந்தோம். ஐ saw for a minute and I was like, oh my god, I think I would say love, because that is the first time that I knew that I liked Nakshatra, where I felt something was very 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 different this time. நான் அவங்கள அவ்வளோ வருஷம் பார்த்துருக்கேன், அவ்வளோ திங்ஸ் எனக்கு தெரியும், இதுக்கு முன்னாடியே மீட் பண்ணியிருக்கோம். பட் that particular meeting with her, I was completely gone. But I never told her even then, but I just kept admiring her, where I kept taking videos of her, she took photos of me. This time the interaction was a bit longer and it was beautiful. Should we stop with this because it's already 50 minutes? Yeah. So I think we will continue again. So this இப்ப கூட you haven't really like heard our full story. We still have But they're like very 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 sorry. ஏன்னா Yeah. நாங்க போன வீடியோ சொல்ல ராகு எப்படி துரத்தி லவ் பண்றான் அப்படின்னு. துரத்தி லவ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே so many things have happened in our life that இப்போ எங்களுக்கு பேசும்போது அகைன் இப்போ this videos எங்களுக்கே இது மெமரினா, apart from just sharing it with you, we know ஒரு 20-30 years down the line when we இது மறுபடியும் நாங்க பார்க்கும்போது, when our whoever sees this will be such a beautiful memory for us. So நாங்க இப்போ எங்க விட்டோம்னா, Vafu. where வாஃபோல ராகவ் was completely blown away by Nakshatra, where முதல் தடவை அவங்கள பார்த்துட்டு ஐயோ இவங்களோட நான் பேசிட்டு இருக்கேன் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. It was there only. Yeah, so we will continue with the next video. But virtual hugs உங்க எல்லாருக்குமே thank you so much. இவ்வளோ தூரம் இந்த ஜேர்னியில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு, இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு. Please bear with us for part 3, where actually the real story Yeah. begins. But I hope this was interesting for you. And yes, we will see you soon in the next video. Virtual hugs உங்க எல்லாருக்குமே. Bye.